السلام علیکم، وہ نیوز میں کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں شرجیل ارشد اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ سب سے پہلے اہم خبر یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان حملوں کا تبادلہ جاری ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے جواب میں ایران نے پھر شمالی اسرائیل پر حملہ کیا۔ اس سے قبل بیروت پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران نے اسرائیل پر میزائل داغے، جس کے جواب میں اسرائیل نے ایرانی شہروں کو ہدف بنایا تھا۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایران کے دفاعی نظام کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان حملوں کا تبادلہ جاری ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے جواب میں ایران نے پھر شمالی اسرائیل پر حملہ کیا۔ اسرائیلی حملوں پر ایران نے پلٹ کر وار کیا، شمالی اسرائیل پر میزائل داغ دیے۔ تل ابیب کے علاوہ مقبوضہ مغربی کنارے میں فوجی تنصیبات ایرانی میزائلوں کا ہدف بنی۔ جواب میں اسرائیلی طیاروں نے ایران پر حملہ کیا۔ تہران کے سفارتی علاقے میں زوردار دھماکہ ہوا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ لڑاکا طیاروں نے خفیہ معلومات پر حملہ کرتے ہوئے ایران کے دفاعی نظام کو تباہ کر دیا۔ اس سے قبل ایران نے لبنان پر جارحیت کے جواب میں تل ابیب، حیفا اور مقبوضہ بیت المقدس پر میزائل داغے تھے۔ رات گئے کیے گئے حملوں میں اسرائیلی فضائیہ کے رامات ایئر بیس سمیت 3 اڈوں کو نشانہ بنایا۔ سوشل میڈیا پر ایرانی حملوں سے ہونے والی تباہی کے مناظر بھی جاری ہوئے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس پر یمن کی جانب سے بھی میزائل داغا گیا۔ اس کے بعد اسرائیل نے ایران پر جوابی حملہ کیا۔ اسرائیلی فضائیہ نے وسطی ایران پر بمباری کی۔ تہران، اصفہان اور تبریز دھماکوں سے گونج اٹھے۔ اس بمباری سے ایک پیٹرو کیمیکل پلانٹ متاثر ہوا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے حالیہ کشیدگی کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیا ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ اسرائیل امریکہ کی شہ پر کارروائیاں کرتا ہے۔ لبنان میں جنگ بندی معاہدے کا حصہ تھی، ہم جنگ بندی کے پابند تھے، خلاف ورزی اسرائیل نے کی، سب کچھ امریکی منصوبہ بندی سے ہو رہا ہے۔ نیوز کانفرنس میں کہا کہ ملکی مفاد کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ ایران اسرائیل جھڑپ کے بعد دونوں جانب سے جارحانہ بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ایرانی حکام نے کارروائی کو لبنان پر حملوں کا جواب قرار دیا۔ دوسری جانب اسرائیلی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ لبنان پر حملے جاری رکھیں گے۔ میزائل اور فضائی حملے بیانات کی جنگ بھی چھیڑ گئے۔ ایرانی حکام نے اسرائیل کو پھر سنگین نتائج سے خبردار کیا۔ سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے میزائل حملے کے بعد اپنے بیان میں کہا، اسرائیل کو پہلے ہی خبردار کیا گیا تھا کہ لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی اور بیروت پر حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حملہ آوروں کو آج رات ان اقدامات کا جواب مل گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی اپنے بیان میں موقف اختیار کیا کہ لبنان میں جنگ بندی اپریل کے معاہدے کا لازمی حصہ تھی اور اسرائیل کی مسلسل کارروائیوں کے جواب میں یہ اقدام کیا گیا۔ وزارت خارجہ نے خبردار کیا کہ ایران یا لبنان کے خلاف کسی بھی نئی کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ادھر اسرائیلی آرمی چیف نے بھی ایران کو تباہ کن نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے کہا، اسرائیل پر حملہ کر کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ ایال ضمیر نے کہا، اس کے باوجود حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ ایرانی حملے کے بعد صدر ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل کو کشیدگی نہ بڑھانے کی تاکید کی ہے، تاہم کوئی اثر نہ ہوا۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کے پاس ایران کے ساتھ معاہدہ قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کہا کہ اس حملے کے بعد بھی ایران سے مذاکرات کے خواہشمند ہیں، تاہم فوجی کارروائی خارج سے امکان نہیں۔ امریکی صدر کی ایران اور اسرائیل کو کشیدگی سے گریز کی ہدایت۔ برطانوی اخبار کو انٹرویو میں ارادے بتا دیے۔ فائنینشل ٹائم کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو کے پاس ایران کے ساتھ معاہدہ قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے حملوں نے امریکہ ایران مذاکرات مکمل کرنے کی خواہش کو نہیں بدلا۔ برطانوی اخبار کے صحافی نے صدر ٹرمپ سے سوال کیا کہ اگر معاہدہ ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا، جس پر ٹرمپ نے جواب دیا کہ ایران پر کمانڈو آپریشن پر غور کریں گے۔ اس سے قبل ایرانی حملے پر رد عمل دیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو مشورہ دوں گا کہ آپ نے اپنے میزائل داغ دیے، بس اتنا کافی ہے۔ انہوں نے اسرائیل کو بھی جوابی کارروائی سے گریز کا مشورہ دیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران میز پر واپس آئے اور معاہدہ کرے۔ امریکی فوج الرٹ ہے، واضح کیا تھا کہ بیروت حملے پر وہ خوش نہیں۔ لبنان پر اسرائیلی جارحیت سے پیدا صورتحال پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ عباس عراقچی اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ ایرانی وزیر خارجہ نے ترک اور برطانوی ہم منصبوں کو بھی ٹیلی فون کیا۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششوں پر زور دیا گیا۔ آزاد کشمیر میں پرتشدد واقعات کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آپریشن کے ذریعے صورتحال پر قابو پا لیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق شرپسند عناصر کے حملوں اور فائرنگ کے بعد راولاکوٹ میں امن و امان کو بحال کر دیا گیا ہے۔
आज़ाद कश्मीर पुलिस के बरवक्त एक्शन ने शरंगेजी पनपने न दी, जत्थों को लगाम डाली, हालात पर काबू पाया, अमन व अमान की बहाली और मामूलात जिंदगी रमा दमा कर दिए। आज़ाद कश्मीर पुलिस के मुताबिक 7 जून की शाम कलदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह अनासिर ने मनसूबाबंदी के तहत कानून नाफिज करने वाले इदारों पर फायरिंग की। तर्जुमान के मुताबिक इन्हीं अनासिर ने रावला कोट में CMH का मुहासरा किया, जिसके बायस अस्पताल में इलाज मुआलजे की फराहमी मुतासिर हुई। पुलिस का कहना है कि शरपसंदों ने मुख्तलिफ मकामात पर आग लगाकर सरकारी और निजी इमलाक को भी नुकसान पहुँचाया। तर्जुमान के मुताबिक अस्पताल को मुकम्मल तौर पर क्लियर करवा लिया गया और तमाम तिब्बी खिदमात मामूल के मुताबिक बहाल हो चुकी। 6 जून से अब तक पुरतशद्दुद हंगामा आराई के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार जाम में शहादत नोश कर चुके, जबकि कलदम एक्शन कमेटी के 3 अफराद भी हलाक और मुतादिद अफराद जख्मी हुए। जाम बहक अफराद में 5 और 6 जून की रात हलाक होने वाले शहरी भी शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत दीगर शहरों में भी मामूलात जिंदगी रवा दवा हैं। तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं, जबकि अवाम ने नाम निहाद एहतजाजी कॉल को मुस्तरद कर दिया है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज के बजाय 9 जून को तलब कर लिया गया है। काबीना डिवीज़न ने इजलास की तारीख में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास कल सुबह 11:30 पर वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में आइंदा माली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम व मुआशी अहदाफ का जायज़ा लिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और चारों सूबों के वज़ीर आला भी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास बजट 2026-27 की मंजूरी के अमल में अहम है। विफाकी बजट से मुतालिक हुकूमत और पीपल्स पार्टी की ताहाल दोस्ती नहीं हुई। आज फिर हुकूमती टीम जियालों को राम करने की कोशिश करेगी। आला सतह का वफ़द PP की क़यादत से मुलाकात करेगा। 2 दिन रह गए, इत्तेहादियों से सियासी दुश्मनी ही खत्म नहीं हुई तो हुकूमत बजट अवाम दोस्त कैसे बनाएगी। बजट के मामले पर ताहाल नून लीग और पीपल्स पार्टी की न बन सकी। ताहाल डेडलॉक बरकरार, हुकूमत राब्तों के लिए बेकरार। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुलाकात ऐवान सदर में होगी। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक़ डार और दीगर आला वज़रा शरीक होंगे। हुकूमती टीम PP क़यादत को PSTP, टैक्सेस और बजट के शुमार पर ब्रीफिंग देगी। जियाले हुकूमत से बजट मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा करेंगे। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करना अब महंगा पड़ेगा। FBR ने नॉन फाइलर्स के खिलाफ शिकंजा 1 अक्टूबर से मजीद कसने का फैसला कर लिया है। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले नॉन फाइलर्स को गोशवारे जमा करवाने के लिए 30 सितंबर तक मोहलत दे दी गई है। FBR ज़राए के मुताबिक 1 अक्टूबर से लग्जरी लाइफ स्टाइल दिखाने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ शुरू होंगी, जबकि नादरा के ताउन से सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफ जी बिल्कुल, हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रूबीना खालिद। इनसे जानते मैडम, बजट के हवाले से क्या कहेंगे और आप लोगों को क्या रिलीफ देने जा रहे हैं? वैसे आपकी हुकूमत से क्या तवक्कुआत है? देखिए, हर हुकूमत की कोशिश होती है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए और जहाँ तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ताल्लुक़ है, इसके बजट में भी खातिर ख्वाह इजाफ़ा हर साल किया जाता है। हम उसके लिए मशकूर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान के, और इंशाअल्लाह ताला हम बेहतर सहूलतें भी जो है वो फराहम करेंगे अपने बेनिफिशरीज़ के लिए। तो मैडम, अभी आपने आज डिजिटल वॉलेट का भी इफ्तिताह किया है, तो इसके अलावा इसमें कोई नई स्कीम भी मुतारफ़ करवाने जा रही है? बिल्कुल, आपको जैसे हमने ब्रीफिंग में बताया कि डिजिटल वॉलेट्स, उसके साथ साथ जो है रीसर्टिफिकेशन, और तीसरा जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम है, ताकि जो हमारे नौजवान हैं बेनिफिशरीज़ के बच्चे बच्चियाँ या वो ख़ुद कोई स्किल हासिल करना चाहते हैं तो उनमें उनकी इमदाद की जाए। जी बिल्कुल, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ना सिर्फ लोगों को इमदाद दे रहा है बल्कि उनको हुनरमंद बनाने के लिए भी। सईद अवान, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। कराची में महंगाई, पानी, बिजली, गैस और दीगर बुनियादी मसाइल के खिलाफ 11 जून को शारिया कायदीन पर बड़े एहतजाजी धरने की तैयारियां जारी हैं। रहनुमा मरकज़ी मुस्लिम लीग अहमद नदीम आवान का कहना है कि मुल्की मईशत को सहारा देने वाला शहर कराची आज बुनियादी सहूलियात से महरूम है। शहरी महंगाई, पानी, बिजली, गैस और सफाई के संगीन बहरान का शिकार हैं। अवाम शारिया कायदीन पर अवामी धरने में भरपूर शिरकत करें। मंसूबों का कब्रिस्तान बन चुका है। यहाँ पे बिजली का, पानी का और बुनियादी जो सहूलियात हैं उनका फुकदान है, और फिर उसके ऊपर जो महंगाई है
यहाँ पे पानी की अदम दस्तयाबी है, पेट्रोल की कीमतों में मुस्तकिल इजाफा है। हर वो चीज़ कि जो इस वक्त अवामी ज़रूरत है, इस महंगाई के आज़ाब तले इस वक्त शहरी दबे हुए हैं। तो मरकज़ी मुस्लिम लीग अवाम की आवाज़ बनने निकल रही है। इस वक्त कराची के अंदर मरकज़ी मुस्लिम लीग ने महंगाई के ख़िलाफ़ अवामी तहरीक शुरू की हुई है और उस पर जो एहतजाजी धरना है 11 तारीख को इंशाअल्लाह जुमरात 3 बजे शाहराह कायदीन के ऊपर मरकज़ी मुस्लिम लीग की क़यादत ये धरना देने जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।